नमस्कार दर्शक बंधु प्रजन्म वेडनेसडे विथ देवानंद को आपण मान स्वागत करुचे। दर्शक बंधु प्रथम क्षमा मागी निए ए संख्यारे आमे आपण मान आईन सामने षष्ठ शीर्षक कौन से षष्ठा को आनी पारि ना तार कारण महामारी कोरोनार प्रादुर्भाव आमको एबे एते विवश कर जे आमे कौन जन षष्ठा सहित जोगाजोग करिबारे अक्षम हेलु। तापरे आउ गोटे खुशीर कथा ए संख्याटी इच्छामती एवं मो भितरे सीमित रहिबो। यह कहिबार कारण ए संख्याटी मु सेई इच्छामती मानकु डेडिकेटेड करूछि, तांको समर्पित करूछि जो माने इच्छामतीर कविता गुडी को सुनि सारला परे मते विभिन्न मतामत देइछन्ति एवं से मतामत भितरु किछि मतामत को नै हमर ए संख्याटी बंधुगण इच्छामती बहु दर्शकों को भल लगी। कविता न शुणुवा लोक कवितार प्रेम रे पड़ी इच्छामती को पाई सारला परे मु आचंबित हेले गत संख्याटी देखि सारला परे कोरापुटरो जड़े इच्छामती मो पाखकु मेसेज करथिले जे सर प्रकृत रे ए कविता आपण केमिति लिखिले। तांको मोर भी उत्तर प्रकृत रे कविता मु केमिति लिखिछि मु निजे भी जानिनी। वो कविता भितर से गोटे नुआ कथा मते सूची देले। समस्त राधा को नहीं लिखिछन्ति, कृष्ण को नहीं लिखिछन्ति। राधा एवं कृष्ण को नहीं विभिन्न भाव रे तांको मूल्यांकन करिछन्ति, किंतु आपण जो चरित्रटी संपर्क रे ए संख्या रे अर्थात गत संख्या रे उपस्थापित करिछन्ति ता अनन्य। स्वामी कोन प्रकृति रे एमिति हेई परंती? प्रेमिकटी पाखरे निज स्त्री को से निजे नहीं छाड़ी दे पारंती? तांको प्रेमिकों सहित मिलित होला परे पुणी घर को फेरई आनी पारंती? एते महान आपण गढ़ी तोलचंती राधांकर स्वामी को। सतरे आपण को चिंताधारा अनन्य। धन्यवाद आपण को आपण को रे मतामत पाई। जदियो मु राधांकर स्वामी को संपर्क रे विशेष कोट किछि आलोचित हेइथिबारो बा तांको संपर्क रे केही किछि कहिथिबारो न पढ़ी भी मो भितर किंतु से छाई जाइथिले एक अनन्य प्रतिभा भाव जहाँ को मु एक नुआ भाव मूल्यांकन करने को चेष्टा करिछि ए कविता गुड़िक भितर। अतएव एबे जना पड़गला एपर्यंत जेते गुड़े कविता आमे शुणी सारीचे सब कविता गुड़िक थिला राधा को संपर्कित। राधा एवं कृष्ण भितर प्रेम आरंभ हो सारी तापरे कौन घटुचे आसंतु देखिबा परवर्ती कविता। तम कथा हाटरे पड़ी एबे दांडरे गड़िलाणी। तम कथा हाटरे पड़ी एबे दांडरे गड़िलाणी। स्वामी सासुंको मथा तळकु हेलाणी। रास्तारे चलिबा दुर्विसह बहु सेमानंको पई पालटिलाणी। रास्तारे चलिबा दुर्विसह बहु सेमानंको पई पालटिलाणी। मथारे तमर पहाड़ प्रमाणे बोझ अपवादर। मथारे तमर पहाड़े प्रमाणे बोझ अपवादर। पादरे तमर बहु श्रृंखल प्रिय साथे मिलित होबार। जो माने करुथुले चर्चा तम पोकत बहुपणियार से माने बदली गलेनी। सेमानंक कथा पालटि गलानी केबेठु इस्पात पाटी खुलिले एबे खाली शुभुछि तम नामे क्वेश्चन। कहूथुले जो माने बहु कथा तुम सुंदर ललित पणियार
ଅକସ୍ମାତ୍ ଦେଖା ହେଲେ ତମ ସାଥେ ବଦଳିଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ହାବଭାବ ଯେତେ ସବୁ ଅଭଦ୍ର ଅଶ୍ଳୀଳ। ଇଚ୍ଛାରେ ଇଚ୍ଛା ମତେ ତମେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବେଦ ନିର୍ବିକାର ପୂର୍ବାବତ ନେଇତି ଆସୁଛ ଯମୁନା କୂଳକୁ ଅବା ତମାଳ ବନକୁ। ତମ ପାଇଁ କଦମ୍ବ ମୂଳ ଆଉ କଦମ୍ବ ମୂଳ ହେଇ ରହିନାହିଁ, ତମ ପାଇଁ କଦମ୍ବ ମୂଳ ଆଉ କଦମ୍ବ ମୂଳ ହେଇ ରହିନାହିଁ। ପାଲଟି ଯାଇଛି ତମ ନୂଆ ଘର, ପ୍ରିୟ ସହିତ ଶୃଙ୍ଗାର ରଚିବାର ଏକ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର, ପ୍ରିୟ ସହିତ ଶୃଙ୍ଗାର ରଚିବାର ଏକ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସତରେ ଇଚ୍ଛାମତି ମାନେ ଏମିତି ନା, ୱେଡନେସଡେ ୱିଥ୍ ଦେବାନନ୍ଦରୁ କବିତା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଇ 2-4 ଦିନ ତଳେ ମତେ ଜଣେ ଫୋନ କରି ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏ କବିତା ରମାକାନ୍ତ ରଥ ପଢିଛନ୍ତି? ମୁଁ କେବଳ ଈଷତ୍ ହସି ଦେଇଥିଲି ଏବଂ କହିଥିଲି ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ସେ କହିଲେ, ରମାକାନ୍ତ ସାର୍ ଏ କବିତା ମଧ୍ୟ ପଢିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି କହିଲେ, କୋଉଥିପାଇଁ କହିଲେ ତା ହୁଏତ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଏ, କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ଶ୍ରୀରାଧା ଏବଂ ମୁଁ ରାଧା ପରସ୍ପର ଭିନ୍ନ। ତାଙ୍କ କବିତାର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମତେ ଲାଗେ ମୋ କବିତା ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ, ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ତା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶୁଣି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ। ସତରେ କେତେ ଦୁର୍ବିଷ ହୋଇପଡ଼ିଥିବ ରାଧାଙ୍କର ସେ ସମୟର ସମୟ ଗୁଡ଼ାକ। ଘର, ପରିବାର, ସମାଜ ସବୁ ଭିତରୁ ସେ ଗୋଟେ ବିରାଧଭାସ ଭିତରେ କେମିତି ସନ୍ତୁଳିତ ହେଉଥିବେ ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ। ଦୁଃଖ, ଅବସାଦ, ବେଦନା ସବୁଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେତିକି ବେଳେ ଶେଷ ହେଇଯାଉଥିବ ଯେତିକି ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟତମ ସହିତ ମିଳିତ ହେଇଯାଉଥିବେ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଶୁଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତାଟିକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଚ୍ଛାରେ ଇଚ୍ଛାମତିର 11 ନମ୍ବର କବିତାଟିକୁ। ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ବାରଣ କଲେ, କେତେ କରି ବୁଝାଇଲେ, ବୁଝାଇ ଥକିବା ଉତ୍ତାରୁ ତମକୁ ରକ୍ତର ରାଣ ଦେଲେ। ତମ ଦେହରେ ଆଉ କି ଥିଲା ରକ୍ତ, ତମ ଦେହରେ ଆଉ କି ଥିଲା ରକ୍ତ, ସେ ତ କେବେଠୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ନୀଳ। ନା ହୋଇଥିଲ ବାନ୍ଧି ତମେ ଆଉ କି ସମ୍ପର୍କରେ, ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ତ ରହିଥିଲା ବଇଁଶୀର ସୁରେ। ତମେ ଥିଲ ନାଚାର, କାହା କଥା ତମକୁ ଲାଗୁନଥିଲା ଭଲ, ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗ ପରି ଉଡ଼ିବାକୁ ପାଉଥିଲ ଭଲ। ନୀଳ ଆକାଶ ତଳେ ଆଖିରେ ତମର ଆଖି ନୀଳ ସ୍ୱପ୍ନ, ସମୁଦ୍ର ଯାକର। କେହି କହୁଥିଲେ ତୁମକୁ ବୁଝାଇ, ପ୍ରିୟତମ ଭଲ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର। ନଗର ଯାକ ମାଇପିକ ସଙ୍ଗେ ରଖି ଭାବ, ପାଲଟିଛନ୍ତି ସେ ଲମ୍ପଟ। ଆଉ କେହି କରୁଥିଲେ ବାରଣ, ପ୍ରିୟ ସାଥେ ରଖ ନାହିଁ ଏତେ ଭାବ। ନୁହେଁ ସେ ଜଣକର, ଗୋପରେ କେହି ନାହିଁ ଗୋପୀ, ଯିଏ କହୁନାହିଁ ପ୍ରିୟ ତାଙ୍କର। ଗୋପରେ କେହି ନାହିଁ ଗୋପୀ, ଯିଏ କହୁନାହିଁ ପ୍ରିୟ ତାଙ୍କର। ଆଉ ଅବା କହୁଥିଲେ କେହି, ପ୍ରିୟତମ ଛଳନାର ଗନ୍ତାଘର। ଆଉ ଅବା କହୁଥିଲେ କେହି, ପ୍ରିୟତମ ଛଳନାର ଗନ୍ତାଘର। ଛଳନାରେ ମାରିଛି କେତେ ଯେ ଅସୁର। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେ ନୁହେଁ ତମର, ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେ ନୁହେଁ ତମର। সকল তর্ক বিতর্ক পরে তমে ছিল নীরব নিস্তব্ধ। সকল তর্ক বিতর্ক পরে তমে ছিল নীরব নিস্তব্ধ। আখি বুঝি সমস্তଙ୍କ কথা କରୁଥିଲ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ଇଚ୍ଛାରେ ତମେ ଇଚ୍ଛାମତି ବୁଝିଥିଲ ଅନ୍ତତ ଏତିକି, ଯାହା ଥିଲା ତମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ପ୍ରିୟ ନହେଲେ ବି ତମର ଯୁଗରୁ ଯୁଗାନ୍ତର ପାଇଁ ତମେ ତ ପ୍ରିୟ। ପ୍ରିୟ ନହେଲେ ବି ତମର ଯୁଗରୁ ଯୁଗାନ୍ତର ପାଇଁ ତମେ ତ
ଆମେ ତ ଦିଅ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଥିବା ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଭିତରୁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତିନୋଟି ସାହିତ୍ୟ କୃତି ରହିଛି। ହରମନ ହେସ୍ଙ୍କର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ବାରିଷ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ଶ୍ରୀରାଧା। ଏପରିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ, ମୋ ଭିତରେ ଅବସାଦ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାରିଷ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଅମାବାସ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଖୋଜେ, ନଚେତ୍ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ମୁଁ ଆବିଷ୍କାର କରେ ଶ୍ରୀରାଧାକୁ। କିଛି ପଂକ୍ତି ପଢିଗଲା ପରେ ମୋ ମନ ହାଲକା ହେଇଯାଏ, ପୁଣି ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରି ଆସେ। ଏଣୁ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ଶ୍ରୀରାଧା ସହିତ ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ କବିତାକୁ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଦୁଃସାହସ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ, ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରୀରାଧା ସହିତ ମୋର ଏ କବିତାକୁ ତୁଳନା କରିବାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ କବିତା ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଏବଂ ଏ କବିତା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ତାର ଉନ୍ମୋଚନ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। କଣ ଅଲଗା ତା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ବୁଝିପାରିବେ। ତେବେ ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ, ରାଧା ଏବେ ବାତୁଳି ହେଇସାରିଲେଣି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ମୋହ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଗୁଡାକୁ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଚାହିଁଲି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ଆମ ସମାଜ, ଆମ ସାହିତ୍ୟ ରାଧାଙ୍କ ସହିତ କୃଷ୍ଣକୁ ସାରା ଜୀବନ ବିତେଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହି ଚାଲିଛେ ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଆମ ସମାଜର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରେମ ଯୁଗଳ। ସେହି ସମୟ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଗୋପରୁ ମଥୁରାକୁ ଚାଲିଯିବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ରାଧାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ତା ପରଠାରୁ ରାଧାଙ୍କର କଣ ଘଟିଛି, ରାଧା କେମିତି ସେ ସମୟକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଆବେଗ ରହିଛି, କେମିତି ତାକୁ ରୂପାୟିତ କରିବେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ରୂପାୟିତ ହେଇଗଲା। ହୁଏତ ତାହା ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ବୋଧେ ମୁଁ ଏସବୁ ଲେଖିନେଲି ଏବଂ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି କବିତା ଭିତରେ ଆସିଛି। ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାତୁଳି ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋପରୁ ମଥୁରା ଯିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି କବିତାକୁ ଏକକାଳୀନ ଶୁଣି ନେବା। ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଗୋପଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି ଚହଳ, ପ୍ରିୟତମ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଏବେ ନେଉଛନ୍ତି ମେଲାଣି ହେବାକୁ ଦେଶାନ୍ତର। ଶୁଣିବା ପରଠୁ ବଦଳି ଯାଇଛି ତମ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା। ସାରା ଦେହରେ ବଢି ଚାଲିଛି ଉତ୍ତାପ ତୁହାକୁ ତୁହା। ଆଖି ଆଗରେ ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ଅନ୍ଧାର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆକାଶ ପଡୁଛି ଛିଡ଼ି, ପାଦ ତଳର ମାଟି ଯାଉଛି ଫାଟି, ଆତଙ୍କ ଓ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଶରୀର। ଇଚ୍ଛାରେ ଇଚ୍ଛାରେ ତମେ ଇଚ୍ଛାମତୀ, ଅଭିମାନରେ ଅଭିମାନରେ ରହିଛ ଚାହିଁ, ପ୍ରିୟ ଆସିବେ ତମ ପାଶେ, କହିଯିବେ ତୁନି ତୁନି କାନେ ତମ, ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ
କାମ ସାରି ଆସିବେ ନିଶ୍ଚୟ ତମ ପାଶେ। ଅପେକ୍ଷାରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ସକାଳରୁ ଅପରାହ୍ନ ହେଲା, ପ୍ରିୟ ଆସିବା କିଛି ଚିହ୍ନ ନ ଦିଶିଲା। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ ତମ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଯମୁନା କୂଳ ହାତ ଠାରି ଡାକିଲା। ଘରଠୁ ଯମୁନା କୂଳ ବହୁ ଦୂର, କମ୍ ସେ କମ୍ ରାସ୍ତା ଘଡ଼ିକର। ପାଦ ଚାଲୁ ନଥିଲା ତମର, ଧାଉଁଥିଲା ହୋଇ କ୍ଷିପ୍ରତର। ପଛରେ ରହିଯାଉଥିଲା କେତେ ଗଛ ବୃକ୍ଷ, ଗୋଗଷ୍ଠ ଜନପଦ ଆଉ ସୁନାର ସୁରିଷ କ୍ଷେତ। ପ୍ରିୟ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ହେଉଥିଲ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ। ପାଦ ତମ ପଡୁଥିଲା ଅଙ୍କା ବଙ୍କା, ଗୋପଦାଣ୍ଡରୁ ଯମୁନା ବାଲିଯାଏ। ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁଥିଲା ବାରମ୍ବାର, ପୁଣି ଉଠି ଧାଉଁଥିଲ ଆଉଥରେ ପାଦ ଝୁଣ୍ଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଛିଡ଼ିଗଲା ପାଦରୁ ନୁପୁର ତମ, ଦେହ ସାରା କ୍ଷତ ଯେ ଅପାର। ଝରୁଥିଲା ରକ୍ତ ଯମୁନା ପ୍ରାୟ, ତମେ କିନ୍ତୁ ଥିଲ ନିର୍ବିକାର। ଧାଉଁଥିଲ ଶାଢ଼ୀ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ, ପବନରେ ଖେଳୁଥିଲା ଦୋଳି। ପଣତ ତମର ମୁକୁଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣ କୁନ୍ତଳ, ଗଭାରୁ ଝରୁଥିଲା ବଉଳ ଫୁଲ। ପାଦଠୁ ଯମୁନା କୂଳ ଆଉ ଅଳପ ଦୂର। ଛାତି ପାଲଟି ଯାଉଛି ଏବେ ପବନର ଘର, ରୁନ୍ଧି ଦଉଛି ଛାତିକୁ ତମର ବାରମ୍ବାର। ଯୁଗ ଯୁଗର ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହୁଁ ଆସି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା ପାଦକୁ ତମର। ନା ପାରିଲ ତମେ ଧାଇଁ, ନା ପାରିଲ ସେଇଠି ଅଟକି। ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ସର୍ପ ପରାଏ ଅଟକିଲ ଯାଇ କଦମ୍ବ ମୂଳେ। ଯମୁନା କୂଳକୁ ଆସିଛି ଉଠେ ସାରା ଗୋପନଗର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଛଳ ଛଳ, ପ୍ରିୟ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବିକାର। ହସ ହସ ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ। କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି ଅନୁନୟ, ପ୍ରିୟ ନ ଜାଣନ୍ତୁ ତମର। ତମେ କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିଲ ପ୍ରିୟ ସାଥେ ରଥାରୂଢ଼, ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ତମ ଅବଶିଷ୍ଟ ଆୟୁଷ। ପ୍ରିୟ ସାଥେ ରଥାରୂଢ଼, ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ତମ ଅବଶିଷ୍ଟ ଆୟୁଧ। ଅକସ୍ମାତ୍ ଆକାଶକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଲା ମେଘ, ଚାରିଦିକୁ ଘୋଟି ଆସିଲା ଅମା ଅନ୍ଧକାର। ପ୍ରିୟଙ୍କ ବିଦାୟ ପାଇ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତମେ କିନ୍ତୁ ବସିଥିଲ କଦମ୍ବ ମୂଳେ ସ୍ଥିର। ବହୁ ବୁଝାସୁଝା ପରେ ସରିଲା ବିଦାୟର ପର୍ବ। ଯମୁନା କୂଳ ଭାଙ୍ଗିଲା କୋଳାହଳ, ଫେରିଗଲା ଗୋପନଗର। ଆଗକୁ ଆଗେଇଲେ ରଥ ସାଥେ ପ୍ରିୟ ତମର। ଦୂର ସବୁ ନିକଟରୁ ନିକଟତର ହେଲା। ଅପହଞ୍ଚ ରାସ୍ତା ଯେତେ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ବଡ଼ ଆଚମ୍ବିତ କଥାଟାଏ ଘଟିଲା। ଚାରିଦିକୁ ଅନ୍ଧକାର ଅପସରି ଗଲା, ତୁହାକୁ ତୁହା ବରଷା ବରଷିଲା। ଚାଲୁଥିବା ରଥ ତମ ପାଶେ ଆସି ଅଚାନକ ଅଟକିଗଲା। ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ପ୍ରିୟ ତମର, ବରଷାରେ ଜୁଡୁବୁଡୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର। ମଥାରୁ ଝରୁଥିଲା ମୁକ୍ତାର ଧାର, ହସ ହସ ବଦନରେ ବସିଗଲେ ପାଶେ ତମର। ସସ୍ନେହରେ ତମ ମଥାରେ ଘୂରିଗଲା ହାତ ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ କି ଯାଦୁ ଥିଲା କେଜାଣି, ଆପେ ଆପେ ମୁଦି ହୋଇଗଲା ଆଖି ତମର। ଆନନ୍ଦ ବରସିଗଲା ଆଞ୍ଜୁଳା ଆଞ୍ଜୁଳା, ଶିହରଣେ ଥରୁଥିଲା ସାରା ଶରୀର। ମଥାରେ ହାତ ଘୁରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ରହି ରହି ପୂର୍ବାପତ ତାଙ୍କର। ତମେ ବସିଥିଲ ଚୁପଚାପ, ସେ ବି ଥିଲେ ଚୁପଚାପ। ନା କିଛି କହୁଥିଲେ, ନା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସତେ ଯେମିତି କଥା ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା। କହିବାକୁ ତାଙ୍କର କିଛି ବାକି ନଥିଲା। ଅବା ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ କହିବାକୁ, ସବୁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଥିଲା। ଖାଲି ଯାହା ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଆପଣାର ହେଲା। ଅବା ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ କହିବାକୁ, ସବୁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଥିଲା। ଖାଲି ଯାହା ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଆପଣାର ହେଲା। ବିତିଗଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେଇଟା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଅନାବନା କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ। ନୀଳ ନୀଳ ସ୍ୱପ୍ନ ତମର, ଆଖିରେ ବିରାଜୁଥିଲା ବହୁ ଅନ୍ଧାର। ପରସ୍ତ ଅନ୍ଧାର, ସ୍ମୃତି ରୂପେ ରହିଗଲା ତମ ହାତେ ପ୍ରିୟ ବଂଶୀ ତାଙ୍କର। ଇଚ୍ଛାରେ ଇଚ୍ଛାମତି ପ୍ରିୟଠାରୁ ଦୂରେଇଲ ଏମିତି। ଇଚ୍ଛାରେ ଇଚ୍ଛାମତି ପ୍ରିୟଠାରୁ ଦୂରେଇଲ ଏମିତି। ସତରେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ସେଦିନ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବେ। ଆମ ସମାଜର
ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରେମିକା ଶ୍ରୀରାଧା। କେହି କଣ କେବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି? हे विदायर पर्व हुए तो काल्पनिक हो पारे, किंतु मु निजे भी जेते थर मोर एई कविता गुडी को पढ़ी सेते थर मु विस्मित होईछि। एमिति हेई पारे। एबे आपण माने चिंता करिवे प्रकृत रे एमिति घटिथिबो कि नाही। तबे एया परे कोन घटिला? कृष्ण चली जिबा परे राधांकर अवस्था कौन है? से इच्छामती केमिति तांकर अवशिष्ट समय होछि बितेइले आमे परवर्ती कविता गुड़ा करे सुनिबा पर्यायक्रमे। तेबे दर्शक बंधु, आज संख्याटी आपण मानकु केमति लागिला मतामत निश्चय देबे। हमको मतामत दबार नंबर टी है 7978733002। आम जे संख्याटी को यूट्यूब रे शेयर करंतु, आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु। प्रजन्म केमिति अधिक रु अधिक दर्शक मान पाखरे पहुंची पारिबो सेथिपई हमको सहयोग करंतु। रहुछि पुणी देखा हबो आउ गोटे नुआ संख्या रे। नमस्कार।